को
भगवान की आरती। भगवान की आरती, भगवान की आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटा। जय हो। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही। ध्यान यही, हरि नाम यही। जग की मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। गीत पावन पुण्य पाप को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन के आरती पापियों को श्री भागवत
गोपाल जय जय गोविंद जय जय 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 गोपाल श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गणरघुनाथं निकन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रिकालशक्त्याय जगन्नाथसुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः बर्हापीडाभिरामन् मृगमदतिलकम् कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठम् स्मितसुभगमुखम् स्वाभरीनस्तवीनं श्यामं शान्तं त्रिवङ्गं रवितदर्शनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृतं ब्रह्मगोपालवीशम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः धर्मा
महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मं वक्ष्ये सनातनम् तुलसी काननं यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये जयतां सुरतो वङ्गोर्मम मन्दमते गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहनो श्रीराधा मदनमोहनो श्रीराधा मदनमोहनो श्रीराधा यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायनविरहकातराजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरगोपिनी तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ আমি এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরাণ ভক্তি বিতন্তি ভক্তি মূর্তমাদয় তৈশ্রুতিম यत्कृपातमहं वन्दे प्राणगोपालकं प्रभुं नित्यानन्दवंशदीपं यदुगोपालनन्दनं गौरप्रेमप्रचारकं वन्दे मदनगोपालं वन्दे मदनगोपालं वन्दे श्रीगोपिकाऊचु जयतीधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्रैः दयितदृश्यतां विकृतावता स्तैर्वृता शवस्तां विचिन्नते राधा रानी की जय महारानी की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोल बरसाने वाले की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोल बरसाने वाले की जय 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 राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे राधे राधे
बरसाने वाले की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की 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 जय পরম কৃপালু নিখিল রসিক ভকতগণ মুকুটমণি সেই পরমহংস চূড়ামণি পরম করুণ শ্রীল সুখদীপ গোস্বামীচরণ ব্রহ্ম শাপাভিভূত মহারাজধিরাজ চক্রবর্তী পরীক্ষিত মহাশয় সমীপে সেই হস্তিনাপুর গঙ্গা তীরে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের ঐকান্তিক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবার জন্য পরিবেশন করলেন নিখিল শাস্ত্র মথিত নবনীত বেদব্যাসের মহাতপস্যার ফলস্বরূপ অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীমদ্ ভাগবতম সুখদেব গোস্বামীচরণ বললেন, জানো মহারাজ, অনুরাগের লীলাভূমি মধুময় শ্রীরাম বৃন্দাবনে রসিকেন্দ্র চূড়ামণির সর্বশ্রেষ্ঠ যে লীলা, সেই লীলার সময় এসেছে। কৃষ্ণ রতিমতী সেই ব্রজসুন্দরী বৃন্দ তাদের প্রেমের অপূর্ব ভিয়ানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কে পূর্ণ করেছেন। পূর্ণ পাত্রে যেমন আরো বস্তু প্রদান করলে উচ্ছ্বলিত হয়, উঠলে পড়ে, সেই ব্রজসুন্দরীর বৃন্দের অবস্থা ঠিক সেই রকম। যখন থেকে তারা হৃদয়ে প্রেম অনুভব করেছেন, তারা শৈশব হতে যে কৈশোরে প্রবেশ করেছেন, সেই শিশুকালের খেলার সাথে কৃষ্ণ এখন প্রেমিক হয়ে গিয়েছে। যে কৃষ্ণের সাথে দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি, কত খেলাধুলা করেছেন, সেই কৃষ্ণের চোখে চোখ রাখতে এখন সংকোচ বোধ হয়। হৃদয় কি এক অনির্বচনীয় অনুভব, কি এক বিশেষ রোমাঞ্চ। কৃষ্ণ প্রসঙ্গ আসলেই হৃদয়ে কি এক বিশেষ আন্দোলন, ভাষায় প্রকাশ করা যায়। প্রতিজ্ঞা সঙ্গমাত্মকং দর্শন শ্রবণাদিজা তয়ন উন্মিলতি প্রাজ্ঞৈ পূর্বরাগ সৌচ্যতে। পূর্বরাগের প্রবেশ ঘটেছে, ধীরে ধীরে কৃষ্ণের হৃদয়ে পূর্বরাগ এলো। তারপরে মহারাজ মিলনের সময় এসেছে। বর্ষার পরে শরৎ এসেছে। বর্ষার অন্তে যেমন সমস্ত সরোবর প্রভৃতি যেমন
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ঠিক তেমন অবস্থা হয়েছে ব্রজরূপ সুন্দরী বৃন্দের হৃদয় সরোবরে। আর তাদের ধারণ সামর্থ্য নাই। সামান্য একটু আন্দোলনে তাদের হৃদয় পাত্র উথলে পড়বে। ঈশ্বর বিমোহিনী দেবী যোগমায়ার পরিকল্পনায় রাস রজনীর সমাগম হল। শরদ চন্দ পবন পবন মন্দ শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে সরল কুসুম গন্ধ আহারি 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 শরদ চন্দ্র মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধে। আহারে 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 শরদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিনে সরল কুসুম গন্ধ আহারি 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 শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধে। আহারে 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 ফুল্ল মল্লিকা মালতী জ্যোতি ফুল মল্লিকা মালতী জ্যোতি ফুল্ল মল্লিকা মালতী জ্যোতি ফুল মল্লিকা মালতী জ্যোতি। আহা মত মধুকর ভরণী আহা মত মধুকর ভরণী তারা গুনগুন করে আহা মত মধুকর ভরণী। আহারে तीरथ राति ओई छनपति রাতি ওই ছনা ভাতি तीरथ राति ओई छनपति তীরথ রাতি ওই ছনা ভাতি তীরথ রাতি ওই ছনা ভাতি শ্যাম মোহন মদনে মাতিরে। আহারে 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 तीरथ राति ओई छनपति श्याम मोहन मदन आहारे आहारे তীরথ রাতি ওই ছনা ভাতি শ্যাম মোহন মদনে মাতিরে। আহা
কুলবতী কুলবতী চিত্ত চরণী কুলবতী চিত্ত চরণী রাস রটনী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কলতান শ্রবণ করে ব্রজসুন্দরী বৃন্দ হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ করতে করতে ছুটতে ছুটতে এলেন যমুনা পুলিনে। জ্বলিত শিরা, কারো মাথায় আগুন লেগে গেলে সে যেভাবে জলের অনুসন্ধান করে, আজ ব্রজসুন্দরীদের ঠিক সেই অবস্থা। কৃষ্ণ বিরহে তারা কাতরা ছিলেন, কিন্তু আজ যেন আর পাওয়া যায় না। এই হৃদয় আর কোনো বন্ধন স্বীকার করতে রাজি নয়। যমুনা পুলিনে কৃষ্ণ তাদের স্বাগত জানালেন। স্বাগতং গো মহাভাগা প্রিয়ং কিঙ্কর বালিব। নানাভাবে কৃষ্ণ এবং ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে বার্তালাপ হল। তারপর একটা সময় কৃষ্ণের সমস্ত পরীক্ষা, ব্রজসুন্দরীদের যোগ্যতা জগৎকে প্রদর্শন করা ইত্যাদি করে শ্রীকৃষ্ণ রাসে প্রবৃত্ত হলেন। রসরাজ, রাসরাজ, রাসেশ্বর তিনি ব্রজসুন্দরীদের নানাবিধ প্রেমের জ্ঞান আস্বাদন করতে আরম্ভ করলেন। যে মিলনাকাঙ্ক্ষায় এতদিন ব্রজসুন্দরী বৃন্দ আকুল হয়েছিলেন, তাদের এত উৎকণ্ঠা না জানি কৃষ্ণ আস্বাদনে কেমন হবে। এখন আর বিচার করার উপায় নাই। কৃষ্ণ কেমন, সে মধু কতটা মধু, সে বিচারের আর সামর্থ্য নাই। যেমন বহু দিনের ক্ষুধার্থ জন, তার সামনে বহুবিধ ব্যঞ্জন যদি রান্না করে দেয়া যায়, তখন তার পক্ষে স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তখন আর সে স্বাদ গ্রহণের সামর্থ্য রাখে না। তার তখন একটাই উদ্দেশ্য থাকে, কি করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যায়। তা শ্রীকৃষ্ণের সেই অপূর্ব আস্বাদন, শুধু আস্বাদন তো নয়, তারা এসেছেন আস্বাদন করতে নয়, পড়াতে। আর সেই সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরী বৃন্দ কৃষ্ণ আস্বাদন করে যে আনন্দটা অনুভব করেন, সেই আনন্দের সাথে একাত্ম হয়ে সেই আনন্দ অনুভব করেন। কঞ্চিত বিশেষ মায়ান্তা সম্ভোগেচ্ছা জয়ার্থ রত্যা তাদাত্মমাপন্না সার সমর্থেতি ধন্যতে। রতি তাদাত্মতা প্রাপ্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণের আস্বাদন এবং ব্রজসুন্দরীদের আস্বাদন তখন আর ভিন্ন থাকে না। তখন আর ভিন্ন থাকে না। বিষয়টা কিরকম? অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আপনি রান্না করতে বসলেন। কার জন্য? কৃষ্ণের জন্য। অমুক মশলাটা দিতে হবে, তমুক ওই বস্তুটা দিতে হবে, সেইভাবে করতে হবে, এতটা সিদ্ধ করতে হবে, এতটা ভাজতে হবে, অমুক তেলের ব্যবহার করতে হবে, তমুক মশলার ব্যবহার করতে হবে। মনে মনে আনন্দ কিসের? না কৃষ্ণ আস্বাদন করে আনন্দ পাবেন। এবার আপনি কৃষ্ণকে নিবেদন করলেন,
এখন সেই কৃষ্ণ তো সেই প্রসাদ, ওই যেটা আপনি নৈবেদ্য রূপে নিবেদন করলেন, সেটা তো কৃষ্ণ খেয়ে ফেলবে না। হ্যাঁ, তাহলে কি দাঁড়ালো? না, কৃষ্ণ আস্বাদন করলেন বটে, কিন্তু অবশেষে সেই নৈবেদ্যের আস্বাদন আপনি বিচার করলেন। প্রসাদ গ্রহণ করে তখন আপনার মনে হলো এটাতে আরেকটু লবণ হলে ভালো হতো, অমুকটাতে আরেকটু ভাজতে হতো, এটাতে গরম মশলার সাথে আরো একটুখানি অমুকটা দিলে ভালো হতো, অমুকটা করলে ভালো হতো। আবার আপনি আরেকদিন প্রচেষ্টা করলেন, আবার নিবেদন করা হলো। সেদিন প্রসাদ গ্রহণ করে মনে হলো ঠিক হয়েছে। আপনি প্রসাদ গ্রহণ করে আনন্দ পেলেন, যাদের প্রসাদ নিবেদন করলেন, পরিবেশন করলেন, তারা পরমানন্দ লাভ করলো। হ্যাঁ, এখানে বিষয়টা ঠিক সেই রকম। ব্রজ সুন্দরী বৃন্দ ভিয়ান করছেন, প্রেমের নানাবিধ ভিয়ানে শ্রীকৃষ্ণকে আপ্যায়িত করছেন। কৃষ্ণ আনন্দ পাচ্ছেন, সেই কৃষ্ণের প্রসাদই আনন্দ আবার ব্রজ সুন্দরী দ্বারা তাদাত্মতা প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণ সেবা, কৃষ্ণ আনন্দ এবং তাদের নিজেদের যে হৃদয়ের অনুরাগ, এমন একটা তাদাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছে। কৃষ্ণ যখন সুখী হয় সেই সুখ তারা অনুভব করে। হ্যাঁ, তার সুতরাং সেই ব্রজ সুন্দরী বৃন্দ তারা নানা জ্ঞানে সেই যমুনা পুলিনী রাস রজনীতে শ্রীকৃষ্ণকে আপ্যায়িত করতে আরম্ভ করলেন। আর কৃষ্ণের যে আস্বাদন, ওই কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট আস্বাদন করে তারা বিভোর। কৃষ্ণ মধুর, কতটা মধুর! মধুর মতো, শর্করার মতো, গুড়ের মতো, না কিসের মতো? না এমন মধুর যার কোনো ব্যাখ্যাই হয় না, যেটা কোনো শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়নি, যাকে বর্ণনা করার মতো ভাষা এখনো সৃষ্টি হয়নি, যার সাথে তুলনা করবার মতো বস্তু এখনো জগতে সৃষ্টি হয়নি। এমনটাই হওয়ার কথা। যেজন কৃষ্ণ আস্বাদন করেছে সে বলতে পারে না কৃষ্ণ কেমন। স্বয়ং তো অসাম্য। কৃষ্ণ কিরকম না, তিনি অত্যন্ত অসাম্য, কারোর সাথে কৃষ্ণের তুলনা নাই। রসগোল্লাটা কেমন গো? বললো রসগোল্লা ছানা খেয়েছো? ছানার সাথে যদি চিনি মেশানো যায়, ভালো করে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে পরে মিষ্টি মিষ্টি ছানা হয়ে যাবে। এরকম না, এটা খানিকটা কাঁচা গোল্লার মতো হয়ে যাবে। এইবার তুমি চিন্তা করো যে খানিকটা ওই স্পঞ্জের মতো, ওই জিনিসটাকে যদি সেদ্ধ করা যায়, হ্যাঁ, সেটাকে সেদ্ধ করলে একটা অনুমান করতে পারো, তুলনা করার মতো বস্তু আছে। যে রসগোল্লা খায়নি কিন্তু অন্য কিছু খেয়েছে, তার জ্ঞান বুদ্ধি তাদের মাধ্যমে তাকে বোঝানো সম্ভব, যে খানিকটা কাছে আসা সম্ভব। সে হয়তো সরাসরি রসগোল্লা আস্বাদনের স্বাদ পেল না, কিন্তু সে অনুভব করতে পারলো ছানাটা এমন, ছানাটাকে সেদ্ধ করলে এরকম একটুখানি নরম নরম শক্ত শক্ত ভাব হবে, তার মধ্যে রস প্রবেশ করে গিয়েছে, মোটামুটি আন্দাজ করা গেল। অনেকদিন পর চোখ বোঝো তো, হাঁ করো তো, মুখে একটা রসগোল্লা দিয়ে চিবি চিবি, এইটাই বোধ হয় রসগোল্লা, তাই না? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, এটাই রসগোল্লা। আমি অনুমান বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি যখন সেদিন বললে তাতে আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম যে এরকমই কিছু একটা হবে। কিন্তু কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তো তা নয়।
কৃষ্ণ কেমন, কৃষ্ণ যেমন। কৃষ্ণ কৃষ্ণের মতো। কৃষ্ণ কেমন, কৃষ্ণ যেমন, কৃষ্ণ তেমন, কৃষ্ণ এমন। তুলনা করার উপায় নাই। আশেপাশে ধারে কাছের বস্তু নয়। তা সুতরাং ব্রজসুন্দরী বৃন্দ তারা ওই কৃষ্ণ আস্বাদন করলেন বিভোরভাবে। কিন্তু মহারাজ, কৃষ্ণের হৃদয়ে কি হলো জানো? তিনি অনুভব করলেন যে ব্রজসুন্দরীদের হৃদয়কে ওই অহংকার প্রবেশ করেছে। অহংকারের প্রবেশটা হলো কিভাবে, কোন পথ দিয়ে? নৈশ্বর্য জ্ঞান দিয়ে। তারা মাধুর্যের পরিকর। তারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে মনে করেন না। তারা জানেন কৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে, তারা সম্যক অবগত, তারা কৃষ্ণ তত্ত্ববিদ্যা। তাদের মতো কৃষ্ণ তত্ত্ব জগতে কোনো মুনি জানে না, ঋষি জানে না, কোনো যোগী জানে না, কোনো মহর্ষি জানে না, কোনো রাজর্ষি জানে না, কোনো ব্রহ্মর্ষি জানে না। তার কারণ তাদের যে হৃদয়ের গঠন, সেই গঠনের মধ্যে ওই সম্বিত সার রূপা, চিদংশে সম্বিত, যারে জ্ঞান পরিমাণ, সেই সম্বিতের যে সারাতি সার, সেই সারাতি সার তাদের মধ্যে রয়েছে। জ্ঞান লাভ করেছেন সেই মুনি ঋষি বৃন্দ। কেউ জ্ঞানের সার লাভ করেছেন, যেমন দেবর্ষি নারদ, যেমন উদ্ধব মহাশয়। কিন্তু সারাতি সার লাভ তো আর কেউ করেনি। সেটা জানেন একমাত্র সেই শ্রীধাম বৃন্দাবনের আহিরিনী গোয়ালিনী ব্রজসুন্দরী বৃন্দ। এটা তারা ছাড়া আর কেউ জানে না। কৃষ্ণ তত্ত্ব যে কি তত্ত্ব, তার ঐশ্বর্য যে কি ঐশ্বর্য, এটা ব্রহ্মার পক্ষে সম্ভব নয়, মহাদেবের পক্ষে সম্ভব নয়, কোনো মুনি ঋষির পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা জানেন শুধুমাত্র ওই ব্রজসুন্দরীরা। আর প্রেম লাদিনী সার সমপিতা। লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব, ভাবের চরম কক্ষা, নাম মহাভাব। লাদিনীর যে সারাতি সার, সেই সারাতি সার, তাই দিয়ে আমাদের ওই কৃষ্ণ প্রেয়সী বৃন্দের গঠন। তা সুতরাং এ তো যে সে বস্তু নয়। কিন্তু কি হলো, তাদের হৃদয় ঐশ্বর্য প্রবেশ করল। কৃষ্ণ জগতের শ্রেষ্ঠ, সেই কৃষ্ণ যখন আমাদের কাছে এমন ভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছে, সুতরাং আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ। অহংকার এমনি এমনি আসেনি। অহংকার এসেছে ঐশ্বর্য ভাবনা থেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কৃষ্ণকে আমাদের প্রাণনাথ শুধুমাত্র ভাবতে পেরেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অহংকার আসেনি। যখন তারা ভেবেছেন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের রাজকুমার, অহংকার আসেনি। যখন কৃষ্ণ ভেবেছেন কৃষ্ণ আমাদের কুলোদ্ভব, আমাদের কুলে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন, অহংকার আসেনি। যেই ঐশ্বর্য প্রবেশ করেছে, ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাকি মোহিত। চৈতন্য চরিতামৃত বললেন, ঐশ্বর্য জ্ঞানীতে সকল জগৎ বিমিশ্রিত, ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোহিত। যে ব্রজসুন্দরী বৃন্দ হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ করতে করতে গৃহত্যাগ করে যমুনা পুলিনে এসেছিলেন, কৃষ্ণের বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে অশ্রু সজল নয়নে যারা কৃষ্ণকে উত্তর প্রদান করেছিলেন, যে ব্রজসুন্দরীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন,
সেই ব্রজ সুন্দরী আর এই ব্রজ সুন্দরীরা এক না। তাদের হৃদয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মাধুর্য ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শুধুমাত্র কৃষ্ণকে এসেছিলেন। যেই মাত্র তারা জগতে শ্রেষ্ঠ, জগৎ এলো কোথা থেকে? না কৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐশ্বর্য ভাবনা থেকে। কৃষ্ণ যেহেতু আমাদের গ্রহণ করেছে, কৃষ্ণ যেহেতু জগদীশ্বর, সেই কৃষ্ণ যেহেতু আমাদের এমন ভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছে, সুতরাং আমরা জগতে শ্রেষ্ঠ। ব্রজের বাইরে গেলেই মুশকিল। হ্যাঁ, ব্রজবিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস। এই ব্রজ জাতীয় প্রেম ব্রজের সীমা অতিক্রম করলে আর অন্যত্র পাওয়া যাবে না। এই ব্রজ সুন্দরীদের চিন্তা ভাবনা যেই ব্রজের পরিসীমা, বিশুদ্ধ মাধুর্যের পরিসীমাকে অতিক্রম করে যেই যাত্রা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ অনুভব করলেন পানসে লাগছে কেন, পানসে লাগছে কেন? ও তোমরা ব্রজ ছেড়ে জগতে গিয়েছ? না, এই পানসে আর সাধন ভালো লাগছে না। এই খাওয়ার থেকে না খাওয়া ভালো। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি তো, রসিকেন্দ্র চূড়ামণির এখানেই বৈশিষ্ট্য। কিসের বৈশিষ্ট্য? না তিনি শুধু শ্রেষ্ঠটাই গ্রহণ করেন, ওই বিমিশ্রিত আস্বাদনে তিনি কৃত হন না। হ্যাঁ, বিশুদ্ধ মাধুর্যই তার একমাত্র আস্বাদন। ওই মাধুর্য শূন্য, মাধুর্য যদি লুপ্ত হয়ে যায় বা মাধুর্যের সাথে যদি অন্য কিছুর মিশ্রণ হয়ে যায়, সেটাতে তিনি তত একটা কৃত হন না। হ্যাঁ, তার অবস্থাটা কিরকম? ওই একজন অনেক ধনী মানুষ, সে রোজ পুষ্পান্ন ভোজন করে। পুষ্পান্ন, উৎকৃষ্ট চাল ইত্যাদি ছাড়া তার জিহ্বায় ভালো লাগে না। হঠাৎ করে তার অবস্থার চরম অবনতি ঘটল। সে আর খেতে পারে না, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। তার বন্ধু বান্ধব বলল, আগো তুমি খাও না কেন? বললো, আমার এই অন্য কিছু ভালো লাগে না গো। এটা কোনো কথা হলো? পুষ্পান্ন ছাড়া কি আর কিছু নাই? হ্যাঁ, তুমি সাধারণ অন্ন সেবা করো। হ্যাঁ, আর যদি খেতে না পাও, বাঁচার জন্য পান্তা ভাত খাও। এটাই তো দুনিয়াদারি। হ্যাঁ, যদি বাঁচতে হয় পান্তা ভাত খাও। সে বলল, শোনো, খেলে ঘি খাবো, নয়তো না খেয়ে মরে যাবো। এটা হচ্ছে এক প্রকৃতির মানুষ। আর এক প্রকৃতির মানুষ কি? পুষ্পান্ন পেল, পুষ্পান্ন খেলাম। পুষ্পান্ন নয়, বাসি ভাত দাও, তাই দাও, তাই খেলাম। বাসি ভাত না, পান্তা ভাত দাও, তাই দাও। পান্তা ভাতের সাথে আর কিছু নেই, ঠিক আছে, শুধু নুন দাও, নুনই খাই। এটা হচ্ছে সাধারণ রসিক যারা, তারা যারা রসিক, তারা আস্বাদন পেলেই আস্বাদন করেন। রসিকেন্দ্র যারা, তারা কিছু বাজ বিচার করেন, তারা আরেকটু শ্রেষ্ঠ আস্বাদন খোঁজেন। কিন্তু রসিকেন্দ্র চূড়ামণি আমাদের শ্রীকৃষ্ণ, তিনি শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ আস্বাদন গ্রহণ করেন। কোন প্রকারের বিমিশ্রণ থাকলে ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মূলকৃত, তিনি তখন আকৃত হন না। তা সেই রাস রচনীতে ওই শ্রীকৃষ্ণ যখন যেই মাত্র পাংশে পাংশে টেকেছে, আরে এত উৎকৃষ্ট আস্বাদন হচ্ছিল, এখন পাংশে পাংশে কেন লাগছে? এত ভালো লাগছে না? ও, তোমরা ব্রজের সীমানা অতিক্রম করে ফেলেছ। তোমরা আর ব্রজে নাই, তোমরা ব্রজে আর আবদ্ধ নাই, তোমরা ব্রজের সীমানা অতিক্রম করে জগতে প্রবেশ করেছ।
অর্থাৎ ওই বিশুদ্ধ মাধুর্য আর বিশুদ্ধ নয়, মাধুর্যের সাথে এবার ঐশ্বর্যের বিমিশ্রণ ঘটে গিয়েছে। আর সেই কারণে তোমরা নিজেদের জগতের শ্রেষ্ঠা বলে মনে করছো না। এ আস্বাদন আমার ভালো লাগছে না। রাস রজনী ত্যাগ করলেন। একমাত্র ভরসা শ্রীমতী রাধারানী, কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি, মাদনাত্ম মহাভাব শ্রীমতী রাধারানীকে একান্তে নিয়ে চলে গেলেন অন্যত্র। রাধারানীর কেশ বন্ধন করলেন, তাকে শৃঙ্গার করে দিলেন নানাভাবে। ওই প্রেমের আস্বাদন তো শুধুমাত্র ওই একটা বস্তুতে নয়, প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ আস্বাদন হচ্ছে ওই হৃদয়ের সাথে হৃদয়। হ্যাঁ, হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের আস্বাদন। এখানে দেহের কোনো স্থান নাই। এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রেম, এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রেম। আমার প্রেমাস্পদ আমার নিকটে আছে, এতেই আমার আনন্দ। কারণ তার হৃদয়ের সাথে আমার হৃদয়ের যে মিলন ঘটে গিয়েছে, আত্মিক মিলন ঘটে গিয়েছে। দুঃখ মন মন ভব পেশ হলো জানা। আমাদের দুজনের হৃদয়ের প্রেমের একদম মিল হয়ে গিয়েছে, মিশে গিয়েছে। দেহ দুটো হলে কি হবে, আত্মা তখন একীভূত হয়ে গিয়েছে। দেহ আর কতদূর একত্রিত হবে, হাত হাতের জায়গায় থাকবে, চরণ চরণের জায়গায় থাকবে, ওই হৃদয় হৃদয়ের স্থানে থাকবে, একটু নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে আত্মা এটা ওটা নয়, একটার মধ্যে একটা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়। যেমন একটা লাল রঙের একটা মোম নেওয়া হলো, লাল মোমের খণ্ড, আর একটা সবুজ রঙের মোমের খণ্ড নেওয়া হলো। এরপর একটা পাত্রে রেখে তাপ দেওয়া আরম্ভ হলো। এইবার লাল মোম বলতে আরম্ভ করলো, সবুজ মোমও বলতে আরম্ভ করলো। গলতে 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 দুটো মোম মিশে এক হয়ে গেল। লাল আর সবুজ মিশে ওই এমন ভাবে উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করলো যে তাদের আর আলাদা করা সম্ভব। এটাই হচ্ছে দুঃখ মন মনোভাব পেশ হওয়া। উভয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। প্রেমের চাইতে চরম অবস্থা আর হতেই পারে না। প্রেমের চাইতে চরম অবস্থা হতে পারে। তা সুতরাং ওই শ্রীকৃষ্ণ যখন কেশবন্ধন করছেন শ্রীমতী রাধারানীর, শ্রীকৃষ্ণ যখন শৃঙ্গার করে দিচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানীর, ওই কৃষ্ণের একটা স্বতন্ত্র বপু, শ্রীমতী রাধারানীর একটা স্বতন্ত্র বপু আছে বটে, কিন্তু তাদের হৃদয় দুটো একীভূত হয়ে গিয়েছে। সেখানে আর দুই নাই, দুটো হৃদয় মিলে তখন এক হৃদয়। কিন্তু হলে কি হবে, হঠাৎ করে শ্রীমতী রাধারানী তিনি ব্রজের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। তার হৃদয়ে হঠাৎ মনে হলো যে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের যত প্রেয়সী আছে তার মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যেমন ওই ব্রজের কৃষ্ণ যেমন ব্রজ ত্যাগ করে এক পাও কোথাও যান না। হ্যাঁ, বৃন্দাবন পরিত্যাজ্য পাদমেকম ন গচ্ছতি। বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে এক পাও তিনি বাইরে কোথাও যান না। ঠিক তেমনি শ্রীমতী রাধারানীও বৃন্দাবন ত্যাগ করে কোথাও যেতেই পারেন না। হ্যাঁ, তিনি যে ব্রজেশ্বরী, তিনি যে ব্রজের আত্মা, তিনি ব্রজের সৌন্দর্য, তিনি ব্রজের মাধুর্য, তিনি ব্রজের অনুরাগ। তা তিনি ব্রজের মধ্যেই আছেন বটে, কিন্তু তারপরেও একটা সূক্ষ্ম সামান্য অহংকার, এদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ। ব্যাস কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন
শ্রীমতী রাধারানীকেও ত্যাগ করলেন। অন্যান্য ব্রজসুন্দরীরা কৃষ্ণ বিরহে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করলেন, কৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করতে আরম্ভ করলেন নানাবিধ প্রচেষ্টা। কিন্তু শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণ বিরহে আর চেতনা রাখতে পারলেন না। অচৈতন্য হয়ে তিনি ভূমিতে পড়ে গেলেন। তথাপি কৃষ্ণ ত্যাগ করলেন। যে রাধা বিনা প্রাণ বাঁচে না, সেই রাধাকেও তিনি ত্যাগ করলেন। তার একটা দায়িত্ব আছে তো, ব্রজবাসীর হৃদয়ের পরিবেশ রক্ষা করা। ব্রজের পরিবেশ, ব্রজজনার হৃদয়ের পরিবেশ, দুটোই বিশুদ্ধ রাখা প্রয়োজন। তা যদি না থাকে তাহলে যে ব্রজ থাকবে না, তাহলে যে বৃন্দাবন থাকবে না, তাহলে জগতের ভক্তবৃন্দ কোন দিকে দৃষ্টিপাত করবে, কোথা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? ব্রজসুন্দরীরা কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে করতে ফিরে আসলেন। ফিরে এসে তারা ওই যমুনা পুলিনে শ্রীমতী রাধারানী, অচৈতন্যা শ্রীমতী রাধারানীকে নিয়ে যমুনা পুলিনে এসে ওই অরণ্যের দিকে মুখ করে, যমুনার দিকে পিছন ওই রেখে অরণ্যের দিকে মুখ করে অর্ধচন্দ্র আকৃতি একটা ওই অবস্থান গ্রহণ করলেন। অরণ্যের যেদিক থেকে কৃষ্ণ আসুক না কেন, কেউ না কেউ যাতে সর্বাকৃতিক দর্শন করতে পারে, যেন বলতে পারে কৃষ্ণ এসেছে। নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, জয়তি তিথিকং জন্মনা ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা শাশ্বতপ্রতি ত্রৈতদৃশ্যতাম দীক্ষিতাবতাম স্তৈত্রিতাবতাম जय कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम সবাই বলো राम राम हरे हरे সর্বদাসী সৎ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वर्षमारुता
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জ্ঞাত্বাপরাধং দিব্যস্থা ভক্তিং তদন্তু মে। সেই কি ব্রজসুন্দরী বৃন্দ
সমর্থ রতিমতী ব্রজসুন্দরী বৃন্দ। তাঁদের হৃদয়ের কথা একমাত্র কৃষ্ণই বুঝতে পারেন। কারণ যেমন বক্তা তেমনি তো শ্রোতা, সাধারণ মানুষ বুঝবে কোথা থেকে। আবার যদি বা বোঝা গেল তাকে প্রকাশ করা কি করে যায়, কিন্তু প্রকাশ করা সম্ভব না। কিন্তু সেই শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীমতী রাধিকার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেই মঞ্জুরি বৃন্দ, তারা এসেছেন এই কলিযুগে। ব্রজের কৃষ্ণ গৌর হলেন, আর শ্রীমতী রাধারানী গৌরের সাথে একই অঙ্গে রয়েছেন। এখন কৃষ্ণ এসেছেন, রাধা এসেছেন, তাদের সেবা করতে গেলে মঞ্জুরিতে তো লাগবে, কারণ মঞ্জুরিরা মধ্যে না থাকলে তো মিলনটা ভালো হবে না। যে মঞ্জুরিদের প্রেমের ঋণে শ্রীমতী রাধারানী ঋণী, শ্রীকৃষ্ণ বলেন তিনি রাধা প্রেমের ঋণী, আর শ্রীমতী রাধারানী বলেন তিনি হচ্ছেন মঞ্জুরিদের প্রেমের ঋণী। তা সুতরাং সেই ব্রজসুন্দরীরা দূরে থাকবেন কিভাবে? তারাও এসেছেন। যেমন সেই ব্রজের কৃষ্ণ কৃষ্ণ থেকে গৌর হয়ে গিয়েছেন, নিজেকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন, ঠিক সেই রকম লীলা উপযোগী দেহ ধারণ করে সেই বৃন্দাবনের মঞ্জুরি বৃন্দ আগমন করেছেন। সেই রূপমঞ্জরি, সেই গুণমঞ্জরি, সেই তুলসী মঞ্জরি, তারা সব এসেছেন। তা আমাদের সনাতন গোস্বামী পাঠ, আমাদের জীব গোস্বামী পাঠ, তারা তো মঞ্জরি। সখীবৃন্দ যে কথা বলেছেন তারা বুঝেছেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ যা শ্রবণ করেছেন সেটাও তারা বুঝেছেন। কিন্তু বুঝলে কি হবে? তাকে প্রকাশ করার উপযুক্ত শব্দের প্রয়োজন তো, সে তো জগতে নাই, সে তো জগতে নাই। হ্যাঁ, ওই আমাদের ভাষার প্রকাশ সামর্থ্য তো সীমিত। ভাষা যেখানে সমাপ্ত হয়ে যায়, আর কিছু প্রকাশ করার ভাষার পক্ষে সম্ভব নয়, তখন রোমাঞ্চ, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ এগুলো প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। হৃদয় যখন পূর্ণ হয়ে যায়, আর কথা বলা কণ্ঠ রোধ হয়ে গিয়েছে, কাঁপতে আরম্ভ করেছে, চোখ থেকে জল পড়তে আরম্ভ করেছে, সর্বাঙ্গ কণ্ঠকিত হতে আরম্ভ করেছে, ওই খর্ম শ্বেত বিন্দু প্রকাশ হতে আরম্ভ করেছে। তার কারণ কি? এই প্রেমের এই পর্যায়ে তার ভাষার প্রকাশ করা সম্ভব না। এই প্রকাশ করার মতো শব্দ, প্রকাশ করার মতো ভাষা জগতে এখনো সৃষ্টি হয়নি। তা আমাদের গোস্বামী পাদবৃন্দ এই টিকা রচনার প্রারম্ভে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন এই ব্রজসুন্দরীদের কাছে, তাদের শরণাগত হয়েছেন, শরণাগতি স্বীকার করেছেন। কি না, হে সুন্দরী বৃন্দ, যে কথা তোমরা রসিকেন্দ্র চূড়ামণির জন্য বলেছ, সেটা তোমরা বলেছ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রবণ করেছেন, আমাদের হৃদয় অনুভব করেছে। কারণ আমাদের শ্রীমতী, তিনি তো আবার আস্বাদন একা করেন না, তিনি আস্বাদন যেটা করেন সেটা আমাদেরকে আস্বাদন করেন, আমরাও আস্বাদন করি। কিন্তু যেমনটা আস্বাদন করেছি তেমনটা তো প্রকাশ করতে পারবো না। তার কারণ কি? তার কারণ তেমন ভাষা তো সৃষ্টি হয়নি, এটা তো প্রকাশ করা সম্ভব না। তাই কিন্তু ওই জগৎবাসীকে তো একটু জানাতে হবে,
কি হলো, কেমন তার আস্বাদন, সে হৃদয়ের ভাবটা কিরকম, একটু জগৎবাসী একটু একটা আস্বাদন পাক, হ্যাঁ, তাদের তো জানাতে হবে। তাই লেখনী নিয়ে উপবেশন করলাম, লেখনী নিয়ে আরম্ভ করলাম। তোমাদের নামে জয়ধ্বনি দিলাম ব্রজ সুন্দরী বৃন্দ, হে রাধা রানী তোমার নামে জয়ধ্বনি দিলাম, কৃপা করো। যতদূর সম্ভব প্রকাশ করা যায়, যতদূর সম্ভব প্রকাশ করা যায়, কারণ মেধা বুদ্ধি ইত্যাদি দিয়ে তো তোমাদের ওই আস্বাদন প্রকাশ করা সম্ভব নয়, পাণ্ডিত্য দিয়ে আস্বাদন প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভক্তিয়া ভাগবতম গ্রাহ্যন্নমি ভয়ানকি, শুধুমাত্র ভক্তির দ্বারাই আর অনুভব করা যায়, মেধা টিকা ইত্যাদি দ্বারা। তা সুতরাং আমাদের প্রকাশ যেন বিকৃত না হয়, এটা আমাদের দোষ নয়, শব্দের সীমাবদ্ধতা। ওই সীমাবদ্ধ শব্দ দিয়ে অসীম তত্ত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে শব্দের সীমাবদ্ধতার কারণে যদি কোনো বিচ্যুতি হয়ে যায়, কৃপা করে ক্ষমা করে দিও। এই দুরূহ কর্মে আমরা প্রবেশ করছি, দুরূহ কর্মে আমরা প্রচেষ্টা গ্রহণ করছি। তার কারণ তারা তো যে সে নয়, ওই যে বললাম সমর্থা রতিমতি তারা ব্রজ সুন্দরী, যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাদের প্রেমের দ্বারা বন্দী করতে সমর্থা। ভগবান রসিকেন্দ্র চূড়ামণি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তারা তাদের প্রেমের দ্বারা আবদ্ধ করতে সমর্থা। কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম সামর্থ্য সম্পন্ন যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাকে বশীভূত করতে সমর্থা। তাদের প্রেমের এমনই বৈশিষ্ট্য। তা সুতরাং সেই যে ব্রজ সুন্দরী বৃন্দ তারা ওই প্রকাশ করছিলেন, আমরা গত বছর ধরে আস্বাদন করছিলাম। এই বছর আমরা ওই গোপী গীতের ৯ম শ্লোক আস্বাদন করবো। গত ৩ বছর বা ৪ বছর ধরে আস্বাদন করছি, জানি না মনে করছে না, ৩ বছর না, যাই হোক। তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিভিরীড়িতম কলমশাপহম শ্লবন মঙ্গলম শ্রীমদাততম কবি গৃণন্তি হরিদাস। হে কৃষ্ণ, তব কথামৃতম, আমি আজকে ব্যাখ্যায় প্রবেশ করব না। আগামীকাল থেকে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রেম গোপাল আসবে, তারপরের দিন আবার আমি আসবো, তারপরে কোনোদিন আপনাদের আশীর্বাদ ধন্য স্নেহ ধন্য আমার শ্রীমান আসবে, আপনাদের সন্তান সে আসবে। তা আমি শুধু একটুখানি রূপরেখা দাঁড় করিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ, ওই আউটলাইনটা করে যাচ্ছি, তারপর ডিটেইলিং আগামীকাল থেকে আরম্ভ হবে। তব কথামৃতম, হে কৃষ্ণ তোমার কথা অমৃত তুল্য। কিরকম অমৃত? ওই যে সেই দেব দানবের যে সমুদ্র মন্থন হলো সেই অমৃত বলেন না, সেই অমৃতের সাথে তোমার কথা তুলনা করলে ভুল হয়ে যাবে। এই অমৃত কিরকম? তপ্ত জীবনম, যারা তাপিত হৃদয়, এই সংসার সমুদ্রে যারা হাবুডুবু খাচ্ছে, ত্রিতাপ জ্বালাদগ্ধ জীব, তাদের ত্রিতাপ জ্বালা প্রসন্ন করে দেবে, শীতল, সেই ত্রিতাপ অগ্নি নির্বাপিত করে তারা প্রশান্তি লাভ করবে। শুধু তাই নয়, তোমার বিরহে যারা তাপিত হৃদয়, তোমার কথা আস্বাদন করে তারা তোমার বিরহ তাপ থেকে কিঞ্চিত হলেও আরাম লাভ করবে। আর সেই কারণেই তো আমরা এখনো বেঁচে আছি। তোমার কথা যদি না থাকতো কৃষ্ণ, তাহলে তো এতক্ষণে আমরা দেহ ত্যাগ করতাম। তপ্ত জীবনম, তোমার বিরহে আমাদের যে অবস্থা হয়েছিল,
এই তোমার কথা আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। তুমি আমাদের ত্যাগ করার পর আমরা যে তোমাকে নিয়ে আলোচনা করছি, তোমার কথা বলছি, এ বর্ণনা করছে আমি শ্রবণ করছি, ও বর্ণনা করছে আমি শ্রবণ করছি, আমি বলছি সে শুনছে, এই সবাই মিলে এই তোমার যে কথার যে আদান প্রদান, তোমার প্রেমের বৈশিষ্ট্যের যে আদান প্রদান, তাতেই আমাদের হৃদয় খানিকটা শান্তি পেয়েছি, একটু শান্তি পেয়েছি। প্রভৃতি হৃদিতম, ওই ব্রহ্মা, মহাদেব, ব্যাস, সুখদেব শ্রেষ্ঠ যারা নিপুণত্রী, তাদের দ্বারা বন্দিত। তার কারণ বন্দনা করতেই হবে। তার কারণ তোমার কথা বলতে গেলে যে একটা আনন্দ হয়, এখানে তব কথামৃতম, কথা বলতে শুধুমাত্র লীলা কথা না, এখানে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ, কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ রূপ, কৃষ্ণ গুণ, কৃষ্ণ লীলা, হ্যাঁ, সমস্ত কিছু। কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ গুণ, কৃষ্ণ রূপ, কৃষ্ণ লীলা, সমস্ত কিছু। এই প্রসঙ্গ ওই এমন একটা বস্তু, যেমন অতি সুন্দর, অতি শ্রেষ্ঠ আস্বাদন করার পর আর চুপ করে থাকা যায় না। একটা শ্রেষ্ঠ আস্বাদন জিহ্বার যদি পড়ে, তাহলে বোবা সে কথা বলতে পারে না, কিন্তু সে তার ভাষা প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু তার উচ্ছ্বাসের বহিঃ প্রকাশ করে পারে। একটা শ্রেষ্ঠ দৃশ্য দর্শন করলে এটা একটা আন্তর্জাতিক, মানে সারা বিশ্বব্যাপী ওই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ, বিস্ময়ের বহিঃপ্রকাশ। এই যে আহা, আহ ইত্যাদি শব্দগুলো, এগুলো নিজে থাকতে প্রকাশিত হয়ে যায়, চেষ্টা করতে হয় না, তার জন্য পরিকল্পনা করতে হয় না। তা তোমার কথা কিরকম জানো না? তোমার প্রসঙ্গ ওই আহা না বলে করা যায় না, এই আহাটাই হচ্ছে তোমার কথা। বললে বলতে ইচ্ছা করে, বললে বলতে ইচ্ছা করে। কলমশাপহম, সমস্ত রকমের পাপের থেকে, প্রতিবন্ধকতার থেকে, অনর্থের থেকে মুক্তি প্রদান করে। শ্রবণমঙ্গলম, কর্ণরন্ধ্রে যদি কোনোভাবে প্রবেশ করে, তাতে শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হয়। কল্যাণ কি? আগামীকাল থেকে আশা করব। কল্যাণ বলতে অনেকে মনে করে জাগতিক কিছু সুখ প্রাপ্তি হলো সেটাই বুঝি কল্যাণ। না, প্রকৃত কল্যাণ কি সেটা আগামীকাল থেকে আশা করব। ভুবি গৃণন্তিতে হৃদাজনা, এই ভবে, এই জগতে যে তোমার কথা দান করে, যে তোমার কথা ইত্যাদি চতুর্দিকে ব্যক্ত করে, তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ দাতা আর কেউ পায় না। কারণ অন্ন দান করলে একবার উদরপূর্তি হবে, বা আশ্রয় দান করলে এক জন্মের গতি হবে, অর্থ দান করলে কদিন পরে শেষ হবে, কিন্তু তোমার কথার কোনো সীমা নাই, এই শেষ হবে। এই ব্রজ সুন্দরীদের কথা কে কতটা বর্ণনা করতে পারে, সেটা তাদের কৃপার উপর নির্ভর করে। যেমন গোস্বামীপাদ টিকা রচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলেছে যে তোমাদের চরণে শরণাগতি নিলাম। তা ঠিক সেই রকম আমি, আমার ভাই, আমার শ্রীমান, আমরা সকলে ব্রজসুন্দরীদের চরণে শরণাগতি গ্রহণ করলাম। আপনারাও গ্রহণ করুন, কারণ ধারণ করতে গেলেও তাঁদের কৃপা প্রয়োজন। তাদের কৃপা ছাড়া, কৃপৈক গম্যত, তাদের কৃপা ছাড়া ধারণ করা সম্ভব না। আপনারাও হৃদয়ে ওই ব্রজসুন্দরীদের চরণে আপনারা শরণাগত হন, যে তোমাদের কথা যেন আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। হ্যাঁ, তার কারণ কৃপালব্ধ বস্তু
শুধুমাত্র শব্দের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। এই শ্রীমদ্ ভাগবতের উপরে শতাধিক টিকা প্রকাশ্য, মানে আমরা জানা মতে আছে, আরো কত আছে তার কোনো সীমা পরিসীমা নাই। সেখানে মাত্র 7 দিনে আমাদের সুখদেব গোস্বামী চরণ বলে দিয়েছে। হ্যাঁ, সেখানে কোনো টিকা ছিল না, সেখানে কিচ্ছু ছিল না, অথচ পরীক্ষিত মহারাজ, তারপর লোমহর্ষণ আত্মজ সুতমুনি তারা হৃদয়ঙ্কন করে ফেলেছে। হ্যাঁ, অথচ এই শ্রীমদ্ ভাগবতে ঠিকভাবে যদি করতে হয়, একটা স্কন্ধ করতে হয় তো কত শত জন্ম লাগবে, তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। তা সুতরাং এই বক্তা যতটুকু বলবে, হৃদয় বিজারিত করে তার চাইতে অনেক বেশি লাভ করতে পারে যদি তার কৃপা থাকে, তাদের কৃপা থাকে। আপনারা সকলে শরণাগতি গ্রহণ করুন। এখন শ্রবণম কীর্তন। নিত্যানন্দ বল, শ্রী অদ্বৈত বল, হরি হরি বল। হরি বল হরি বল গৌর 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 হরি বল। গৌর হরি বল, নিত্যানন্দ বল, শ্রী অদ্বৈত বল, হরি হরি বল। খুব বাজে মাইক, আজকে একটু ভালো হয়নি মাইকের অবস্থা খুব খারাপ। শুধু সত্যি মন্ত্র আমাদের এবার শিববাড়ির মধ্যে আগামী 26শে ফাল্গুন IBM হাসপাতালে সকাল 10টা থেকে ফল বিতরণ করা হবে। 1 মার্চ এই শিববাড়ি প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে। আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি রক্তদান করার জন্য। আর 28শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ 28শে ফেব্রুয়ারি ওই 15ই ফাল্গুন এই শিববাড়িতে বস্ত্র দান করা হবে। আবার সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, হরিভক্তি প্রচারিণী সভার কেন্দ্র শ্রী শ্রী রাধারা মদন মোহন মন্দির নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়েছে। হরিভক্তি প্রচারিণী সভার যারা সদস্য, যারা আমাদের এখানকার শিষ্য, তারা সকলে এই বিষয়ে সর্বতভাবে এগিয়ে এসো। তোমাদের মন্দির তোমরা ঘুরে নাও। জয় নিতাই। হরি বল হরি বল গৌর হরি বল। 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 গৌর হরি বল, নিত্যানন্দ বল, শ্রী অদ্বৈত বল, হরি হরি বল। গৌর হরি বল, নিত্যানন্দ বল, শ্রী অদ্বৈত বল, হরি হরি বল। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, নিরাপর নাম হইতে হরে প্রেম ধন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে সবাই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে হরি বল গৌর হরি বল সবাই হরি বল গৌর হরি হরি বল গৌর হরি বল হরি বল গৌর হরি গৌর হরি বল নিত্যানন্দ বল প্রিয় দ্বৈত বল হরি হরি বল গৌর হরি বল নিত্যানন্দ বল প্রিয় দ্বৈত বল হরি হরি বল গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিত্যানন্দ বল প্রিয় দ্বৈত বল নিত্যানন্দ বল প্রিয় দ্বৈত বল গদাধর বল শ্রীবাসাদি বল গদাধর বল শিবাচারি বল গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি 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 জয়